The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome back to Business Studies class. I think all are doing well. Okay, see, in the last class we completed our 6th chapter, that is staffing. I think all are clear. Okay, today we are going to discuss the 7th chapter, that is directing. Okay, so what do you mean by directing? Directing is an important managerial function that initiate action. See, as a function of management, it is a function of management. Directing is concerned with what? Instructing, guiding, supervising and inspiring the employees to achieve the organizational objectives. എന്താണ് ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാനേജീരിയൽ ഫംഗ്ഷനാണ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻ്റ് ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഏത് ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഡയറക്റ്റിങ്ങിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ വിത്ത് ഇൻസ്ട്രക്റ്റിംഗ്, ഗൈഡിങ്, സൂപ്പർവൈസിങ് ആൻഡ് ഇൻസ്പയറിംഗ് ദ എംപ്ലോയീസ് അല്ലേ, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ടു അച്ചീവ് ദ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക, അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിനെ ഇൻസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക, ഗൈഡ് ചെയ്യുക, സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുക, ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഏത് ഈ ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്. See, directing in this way, it is the heart of the management in an action na paraya. Okay, so direction is the functions of all managers and is an ongoing activities. Okay, and direction is called management in action. Direction is called, what is it? Management in action. So direction actually serve as the link between പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ. ഓക്കെ, പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെയും കൺട്രോളിൻ്റെയും തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്നത്. സോ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ടെല്ലിങ് പീപ്പിൾ വാട്ട് ടു ഡു ആൻഡ് സീയിങ് ദാറ്റ് ദേ ഡു ഇൻ ദി ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ മാനർ. സോ എന്താണ് ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്നത്? ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ടെല്ലിങ്, എന്താ പറയുന്നത്? പീപ്പിൾ വാട്ട് ടു ഡു, ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആൻഡ് സീയിങ് ദാറ്റ് ദേ ഡു ഇൻ ദി ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ മാനർ, അവർ ബെസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി ഏത് ഈ ഡയറക്ഷൻ എന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. അതാണ് ഡയറക്ഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത്. See, actually the characteristics of directing എന്ന് പറയുന്നത്, the first characteristics of directing is what? Directing initiate actions. See, directing is a key managerial function. Okay, so while other functions prepare a setting for action, directing initiate action in the organization. Okay, and the second one, directing is pervasive. So directing take place at every top levels, that is top level, middle level, lower level of the management. So hence it is pervasive. Okay, and then it is a continuous process. So directing is the process of supervision, communication, leadership and motivation. So it take place throughout the time of the throughout the lifetime of the organization. That is why it is a continuous process. Okay, and then directing, it flow from top to bottom. It flow from what? Top to bottom. So directing is the first initiated at top level.
and then flow to the bottom through organizational hierarchy. ആദ്യം ടോപ്പ് ലെവലിലായിരിക്കും, പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് എവിടേക്ക് പോകും, ബോട്ടം ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഫ്ലോ ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം. Okay, these are the important characteristics, these are the characteristics of directing. Okay, and the next one is the importance of directing. The first one, directing initiate actions. ത്രൂ ഡയറക്ഷൻസ്, ഡയറക്ഷനിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺവേ ആൻഡ് മോട്ടിവേറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലേ, മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കൺവേ ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആരെ, എംപ്ലോയീസിന്, ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് എന്തിന്, ടു പെർഫോം ഇൻ ദ ഡിസൈഡ് വേ ടു ദി അച്ചീവ് ഗോൾസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൺവേ ചെയ്യുകയാണ് ഡയറക്റ്റിങ്ങിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ, ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് employees' effort. So it is a very necessary to coordinate and integrate the activities of all people in the organization. So ഒരു ഓർഗനൈസേഷനകത്തുള്ള എല്ലാ ആളുകളെയും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ഇഫ് ദെയർ എഫേർട്സ് ആർ നോട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോപ്പർലി, അവരുടെ എഫേർട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ബിസിനസ് കനോട്ട് അച്ചീവ് ഇറ്റ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സക്സസ്ഫുള്ളി അല്ലേ, ബിസിനസ്സിന് അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സക്സസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് മീൻസ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻസ്. സി, ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഫ്രം ദ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു മോട്ടിവേറ്റ് ദ വർക്കേഴ്സ് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ദെയർ ബെസ്റ്റ് അല്ലേ. ആരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം, വർക്കേഴ്സിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം, എന്നാലേ അവരിൽ നിന്ന് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടുള്ളൂ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പോസിബിൾ ത്രൂ എങ്ങനെ സാധിക്കുള്ളൂ, ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ത്രൂ പ്രോപ്പർ മോട്ടിവേഷൻസ്, അതിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ പ്രൊവൈഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് ബാലൻസ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. സോ ഡയറക്ഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗോൾസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ് so as to achieve maximum result. ഡയറക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗോൾസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ്. വ്യക്തികളുടെ ലക്ഷ്യവും ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യവും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്, സോ ആസ് ടു അച്ചീവ് ദ മാക്സിമം റിസൾട്ട്. ഓക്കെ, സോ എഫക്റ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പ്, സൂപ്പർവിഷൻ, മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് ബാലൻസ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പ്രോപ്പറായ രീതിയിലുള്ള ലീഡർഷിപ്പ്, സൂപ്പർവിഷൻസ്, മോട്ടിവേഷൻസ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നു. അതിന് ഡയറക്ഷൻ സഹായിക്കുന്നു. Okay, and the next one, facilitate change in the organizations. See, business environment is, we know that business environment is highly flexible ആണെന്ന് അറിയാം, and changing. Most of the employees prefer to remain indifferent to new ideas and techniques and unwilling to implement the changes. Only through effective direction and motivation they will induced to accept the changes and challenge of their job pleasantly. ഇപ്പം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്, അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്സുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനോ ചിലപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്തായിക്കൊള്ളുന്നില്ല, തയ്യാറായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം, മാക്സിമം പറഞ്ഞ് മോട്ടിവേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്ന്. അത് ഡയറക്ഷനിലൂടെ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ next one, principles of directing. See, that is the first one, maximum individual contribution. See, directing helps every individual to contribute their maximum efficiency as there is an element of motivation. ഈ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെയും മാക്സിമം ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്, കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. സോ ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു, എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ദെയർ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി, അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി മാക്സിമം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. സോ ദർ ഈസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി മോട്ടിവേഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്, ഹാർമണി ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്.
See, it helps to remove the conflict between employees' objectives and organization objectives. ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഈ ഡയറക്റ്റിങ്ങിലൂടെ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് എംപ്ലോയി എക്സ്പെക്ട് മോർ സാലറി വൈൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എക്സ്പെക്ട് മോർ എഫിഷ്യൻസി അല്ലേ? അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ these two may be reduced with the help of directing. Okay, that is the harmony of objectives. And the next one, unity of command. See, while giving direction to the subordinate, all the superiors and follow the principles of what? Unity of command. എന്താണ് നമുക്ക് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് എന്നുള്ളത് അറിയാം അല്ലേ? ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സബോർഡിനേറ്റിന് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ സുപ്പീരിയേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ്? മസ്റ്റ് ഫോളോ ഹിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വാട്ട്? യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് ഫോളോ ചെയ്യണം. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ, അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ്. സി, ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് appropriate technique should be adopted by the superior based on the needs and wants of the employees. Okay, എംപ്ലോയീസിൻ്റെ നീഡ്സും വാണ്ട്സിനും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്താണോ ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ അത് സുപ്പീരിയർ എന്ത് ചെയ്യണം? അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടെക്നിക്സ് ആര് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം? സുപ്പീരിയർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സം ആർ സീക്കിംഗ് ഫോർ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സ് ബട്ട് സം അതേഴ്സ് ഫോർ പ്രൊമോഷൻസ് അല്ലേ? ചില ആളുകൾ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദെൻ സം ഓഫ് ദം അതേഴ്സ് ആ പ്രൊമോഷൻ ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, മാനേജീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. സി, effective managerial communication throughout the organization at all levels makes direction effective. അല്ലേ? അത് എല്ലാ ലെവലിലുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, എല്ലാ ലെവൽസുമായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഫക്റ്റീവ് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എല്ലാ ലെവൽസിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡയറക്ഷൻ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വിൽ എൻഷുർ ദ ഫ്രീ ഫ്ലോ ഓഫ് ഐഡിയാസ് അല്ലേ? അത് വരും, ഇൻഫർമേഷൻസ് വരും, സജഷൻസ് വരും, ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടും, കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് വരും, ഗ്രിവറൻസസ് പരിഹരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ യൂസ് ഓഫ് informal organization. See, in every organization there exists informal group or organization within the formal groups and all. Within the formal organization. See, the manager should make use of them for the effective directing. So that is use of informal organization. And the next principle, what is it? Leadership. See, managers should exercise effective leadership while directing. So this will influence subordinate positively. Okay, that is leadership. And the next one, follow up. See, proper follow up should be there in the organization to ensure that the instructions are strictly followed and the work is being performed as expected. ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് വർക്ക് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. സോ പ്രോപ്പർ ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, പ്രോപ്പർ ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നടക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോപ്പർ ഫോളോ അപ്പ് ഷുഡ് ബി ദർ ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലേ? ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടി? ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ സ്ട്രിക്ട്ലി ഫോളോഡ് അല്ലേ? എന്നാലേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് ദേ വർക്ക് ഈസ് ബീങ് പെർഫോംഡ് ആസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ്. അതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെയാണോ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഫോളോ അപ്പ് വേണം. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റിംഗ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റിംഗ്. There are 4 elements are there, that is supervision, motivation, communication and leadership. Okay, in that the first one, supervision. എന്താണ് സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? ആഫ്റ്റർ ദ എംപ്ലോയീസ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻസ്ട്രക്റ്റഡ് റിഗാർഡിംഗ് വാട്ട് ദേ ഹാവ് ടു ഡു അല്ലേ, ആൻഡ് ഹൗ ടു ഡു, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് മാനേജർ ടു സീ ദാറ്റ് they perform the work as per their instructions അല്ലേ? ഒരാൾക്ക് ഒരു വർക്ക്, ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് ഒരു ജോലി ഏൽപ്പിച്ചു, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതും
എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാനേജറുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ആ വ്യക്തി ആ എംപ്ലോയി അതേ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്കാണ്? ഈ മാനേജർക്കാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് സൂപ്പർവിഷൻ. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക? സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മാനേജേഴ്സ് പ്ലേ ദ റോൾ ഓഫ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് and ensure that the work is done as per the ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ദ പ്ലാൻസ്. അല്ലെ, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും പ്ലാൻസ് പ്രകാരം തന്നെയാണ് വർക്ക് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്കാണ്? ഈ സൂപ്പർവൈസർക്കാണ്. സോ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ക്ലാരിഫൈ ഓൾ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഗൈഡ് എംപ്ലോയീസ് ടു വർക്ക് ഇൻ എ ടീം ഇൻ കോപ്പറേഷൻ വിത്ത് others. Okay, and then supervisors solve most of the routine job related problems of the subordinates. അല്ലെ, സബോർഡിനേറ്റ്സിന് നിരന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കുണ്ട്? ഈ സൂപ്പർവൈസർക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? സൂപ്പർവിഷൻ മീൻസ് ഓവർസീയിങ് ദ സബോർഡിനേറ്റ് അറ്റ് വർക്ക്. അല്ലേ, സബോർഡിനേറ്റ് പണിയെടുക്കുമ്പോൾ സബോർഡിനേറ്റ് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയാണ് സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സൂപ്പർവിഷൻ ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് instructing, guiding and controlling the workforce with a view to see that they are working according to the plans and policies of the organization. ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്ലാൻസും പോളിസി പ്രകാരമാണോ ഇവർ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കുക, അവരെ ഇൻസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക, അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യുക, അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്ച്വലി സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി എന്ത് പറയും? ദ പേഴ്സൺ ഹൂ സൂപ്പർവൈസ് ദ സബോർഡിനേറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സൂപ്പർവൈസർ എന്ന് പറയും, ഓർ ഫോർമാൻ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്രണ്ടന്റ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ഇൻചാർജ് എന്നൊക്കെ പറയും. ഓക്കെ, ദെൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർ റോൾ ഓർ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സൂപ്പർവിഷൻ ഓർ സൂപ്പർവൈസർ. ഓക്കെ, സി ആക്ച്വലി സൂപ്പർവൈസറുടെ റോൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ചോദിച്ചത്? ഫസ്റ്റ് വൺ, മെയിൻറ്റെയിൻ ഡേ ടു ഡേ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദി വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഹി ആക്ട് ആസ് എ ഗൈഡ്, ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഫിലോസഫർ. മെയിനായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർക്കേഴ്സുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഡേ ടു ഡേ കോണ്ടാക്റ്റ് വയ്ക്കുക. അല്ലേ, ഡെയിലി കോണ്ടാക്റ്റ് ആരുണ്ടായിരിക്കണം? സൂപ്പർവൈസർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ സൂപ്പർവൈസർ ഒരു ഗൈഡായിട്ട്, ഒരു ഫ്രണ്ടായിട്ട്, ഒരു ഫിലോസഫറായിട്ട് വേണം ആക്ട് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ, ആക്ട് ആസ് എ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ്. മാനേജ്മെൻറ്റിനെയും എംപ്ലോയീസിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലിങ്കായിട്ട് ഒരു കണ്ണിയായിട്ട് ആര് പ്രവർത്തിക്കണം? സൂപ്പർവൈസർ പ്രവർത്തിക്കണം. സോ മെയിൻറ്റെയിൻ ഗ്രൂപ്പ് യൂണിറ്റി. അല്ലെ, ഗ്രൂപ്പിൽ യൂണിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ബൈ എൻഷുറിങ് ഹാർമണി എമംഗ് ദ വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ഹിസ് ഗ്രൂപ്പ്. അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വർക്കേഴ്സ് തമ്മിൽ നല്ലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതും ഈ ഒരു സൂപ്പർവൈസറിൻ്റെ റോളാണ്. ഓക്കെ, എൻഷുർ ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് വർക്ക് ബൈ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ദ വർക്കേഴ്സ്. അല്ലേ, വർക്കുകൾ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ഇങ്ങനെ മോട്ടിവേഷൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതും സൂപ്പർവൈസറാണ്. ഓക്കെ, പ്രൊവൈഡ് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് ദർ ബൈ ഹി ക്യാൻ മേക്ക് എ ഗുഡ് ടീം വർക്ക്സ്. അല്ലേ, എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക? ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വർക്കേഴ്സ് ത്രൂ എഫക്റ്റീവ് സൂപ്പർവിഷൻ. സോ സൂപ്പർവിഷനിലൂടെ ആരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുക? വർക്കേഴ്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുക. സോ പ്രൊവൈഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ദിസ് വിൽ ലീഡ് ടു, അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് വിൽ ലീഡ് ടു ദ ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് ദ വർക്ക് സ്കിൽ. സോ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഓർ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സൂപ്പർവിഷൻ ഓർ ദ സൂപ്പർവൈസർ. ഐ തിങ്ക് ഓൾ ആർ ക്ലിയർ. Next element is what? Motivation. See, the word motivation is derived from the word motive. Motive means what? Needs. Motive means needs, wants, drives or impulse within an individual. മോട്ടിവേഷൻ എന്നുള്ള വേർഡ് മോട്ടീവ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മോട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നീഡ്സ്, വാണ്ട്സ്, ഡ്രൈവ്സ് ഓർ ഇമ്പൾസ് വിത്തിൻ ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ, വിത്തിൻ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ, അല്ലേ, അവരുടെ നീഡ്സും വാണ്ട്സും ഡ്രൈവ്സും ഇമ്പൾസ് ഒക്കെയാണ് മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മോട്ടിവേഷൻ ഈസ് ദ മീൻ ഫോർ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ഫോർ ആക്ഷൻസ്. അതാണ് അവിടെ ആക്ച്വലി മോട്ടിവേഷൻ ഈസ് മീൻ ഫോർ വാട്ട്? ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ. അല്ലേ, ഈ ആരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യണം? ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യണം. ഫോർ വാട്ട്? ഫോർ ആക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇന്നർ ഫീലിംഗ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇന്നർ ഫീലിംഗ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടി? ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് ഓഫ് ദി
human beings. Okay, so in management, motivation means stimulating people to action to accomplish desired and predetermined goals. മാനേജ്മെൻറ്റിൽ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും ഒരു ഗോൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഗോൾസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലേ, അവരെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം ഏതിൽ വരുന്നുണ്ട്? മോട്ടിവേഷനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് an act of inducement എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, സോ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ പറയുന്നത്, definition of motivation means a process of stimulating people to action to accomplish desired goals എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, that is motivation. Then ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 2-3 ടേംസുകൾ, ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ടേംസ്, that is motive, motivation, motivators. See, motive means what? Motive is a inner state or drive or impulse that energize, activate and direct individual to achieve certain goals. അല്ലേ, ഒരു ഗോൾസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ, അല്ലേ, ഉള്ളിലുണ്ടാവുന്ന അത് അറ്റൈൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഇന്നർ ഫീലിങ്സ് ആണ് ഈ മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദേ നീഡ് ഫോർ ഫുഡ് arise because of the hunger. നമുക്ക് വിശക്കുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ഫുഡ് കിട്ടണം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മോട്ടീവ്, അല്ലേ, അതാണ് ഒരു മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മോട്ടീവ്. ദെൻ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മോട്ടിവേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് stimulating people to accomplish desired goals എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ മോട്ടിവേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ സാറ്റിസ്ഫൈങ് നീഡ്സ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ദെൻ എന്താണ് മോട്ടിവേറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ? മോട്ടിവേറ്റേഴ്സ് മീൻസ് ദ ടെക്നിക്സ് യൂസ്ഡ് ടു മോട്ടിവേറ്റ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് ഉള്ള ആളുകളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ടെക്നിക്സുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം മോട്ടിവേറ്ററാണ്. സോ എക്സാമ്പിൾ, പേ, ബോണസ്, പ്രൊമോഷൻ, റെക്കഗ്നേഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഏതിന് എക്സാമ്പിളാണ്? മോട്ടിവേറ്റേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇന്റേണൽ ഫീലിങ്സ് ആണ്. സോ ഡിസയർ ടു ഹാവ് എ കാർ, റെക്കഗ്നേഷൻ ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ആർ ദി ഇന്റേണൽ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ വിച്ച് ലീഡ്സ് ഹിം ടു ബി മോട്ടിവേറ്റഡ്. And second one, it is produced goals. So directed behavior. If an employee is interested in promotion, he will try to improve his performance, isn't it? So hence motivation produce goal directed behavior. Okay, and then motivation can either positive or negative. അത് പോസിറ്റീവ് ആകാം, നെഗറ്റീവ് ആകാം. Say better pay, promotion, recognition, assigning important job with more responsibility, etc. are the positive motivation. Whereas punishment, cutting increments, scolding, etc. are the negative means of motivation. അങ്ങനെയും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ചിലപ്പോൾ. Okay, then motivation is a complex process. See, because of individual difference among the employees, a uniform type of motivation may not satisfy all the people in the organization. ഒരേ രീതിയിലുള്ള മോട്ടിവേഷൻ എല്ലാവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ മൈൻഡ് എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരിക. ഓക്കെ, these are the important features of motivation. Next one, motivation process. The first one, unsatisfied needs, then tension, then drives, search behavior, satisfied needs, reduction in tension. See, അതായത് an unsatisfied needs of an individual, അല്ലേ, നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ് എന്താവും? ടെൻഷൻ ആവും, വിച്ച് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഹിസ് ഡ്രൈവ്സ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആൾക്ക് എന്താവും? ടെൻഷൻ ആവും, അല്ലേ? അപ്പോൾ ടെൻഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ നീഡ്സ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കും. സോ ഡ്രൈവ്സ്, സോ ദീസ് ഡ്രൈവ്സ്, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങനെ നമ്മൾ ദീസ് ഡ്രൈവ്സ് ക്രിയേറ്റ് സെർച്ച് ബിഹേവിയർ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ സച്ച് നീഡ്സ്. ആ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം, അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് മാർഗങ്ങൾ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് സെർച്ച് ബിഹേവിയർ. സോ ഇഫ് സച്ച് നീഡ്സ് ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്, ആ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് റിവീൽഡ് ഓഫ് ദി ടെൻഷൻസ്. ആ ആവശ്യം
നിറവേറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്ത് ഫ്രീ ആവും? ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആവും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോട്ടിവേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, suppose a worker feels that his wages is low. Okay, so he experienced a need for additional income. To satisfy these needs, the worker decided to work harder to earn more pay and promotion. So if his hard work result in pay rise, the worker feels satisfied. So this reduces his tension, otherwise he may decide quit the job. അതാണ് പറയുന്നത്. Okay, and then importance of motivations. See, what are the importance of motivation? The first one, motivation improve efficiency and performance level. പെർഫോമൻസ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ മോട്ടിവേഷനിലൂടെ സാധിക്കും. സോ മോട്ടിവേഷൻ ബ്രിഡ്ജസ് ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എബിലിറ്റി ആൻഡ് വില്ലിംഗ്നെസ് ടു വർക്ക്. Okay, and second one, it helps to create positive attitude. Motivation helps to create what? Positive attitude. So if the organization rewards properly and supervisor gives proper encouragement, the worker may slowly develop a positive approach towards the work. Okay, that is helps to create positive attitude. എന്താ പറയുന്നത്? The organization rewards properly and supervise അല്ലെ, ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് റിവാർഡ്സ് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് പ്രോപ്പറായിട്ട് എൻകറേജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ വർക്കർ പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പോസിറ്റീവ് അപ്രോച്ചസ് വരും അല്ലേ, വർക്കിനോട് ഒരു പോസിറ്റീവ് അപ്രോച്ചസ് വരുന്നു. അത് മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ. ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ റെഡ്യൂസ് എംപ്ലോയീസ് ടേൺ ഓവർ ആൻഡ് ആബ്സെൻറ്റിസം. മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയി പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയി വരാതിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സോ മോട്ടിവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് മോറൽസ് ഇൻ ദി വർക്ക് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് വിൽ ബി ലോയൽ ടു ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. സോ വിച്ച് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ദി ലോവർ എംപ്ലോയി ടേൺ ഓവർ ആൻഡ് ആബ്സെൻറ്റിസം. അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, മോട്ടിവേഷൻ എൻഷുർ അക്കംപ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ മോട്ടിവേഷനിലൂടെ സാധിക്കും. സോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ത്രൂ motivation create willingness to work which will lead to best result and thereby achieve the organizational goals. Okay, that is motivation ensure accomplishment of organizational goals. And the next one, motivation helps to accept changes. അല്ലേ, ചേഞ്ചസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആര് സഹായിക്കുന്നു? മോട്ടിവേഷൻ സഹായിക്കുന്നു. സോ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ചേഞ്ചിങ്, സോ ദാറ്റ് the business has to adopt these changes in the time. Motivation among the employees will help to adapt the changes without any hesitation. So യാതൊരുവിധ മടി കൂടാതെയും ഈ ചേഞ്ചസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എംപ്ലോയീസ് തയ്യാറാകും, എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ. സോ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് motivations. I think all are clear. That's all for today. If you have any doubt, please contact me. Okay.